नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद राजस्थान अनुष्ठित जीएसटी परिषद बैठक में जोगदेले मुख्यमंत्री। वर्षा जोगु चाषी को धान क्षयक्षति बाबद सहायता राशि प्रदान कराजिबो कहिले विभागीय मंत्री। ढेंकानाल जिला वन विभाग पक्षर आरंभ है कलरापतरिया बाघ गणना एवं राज्य में विभिन्न स्थान में लघुचाप जनित वर्षा जारी। आसंता 24 घंटा मध्य वर्षा हेबा नै 6टी जिल्ला को सतर्क सूचना। राजस्थान जैसलमेर 55तम जीएसटी परिषद बैठक अनुष्ठित होईछि। केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार चलिथिबा ही बैठक में द्रव्य और सेवाकर टिकस संपर्कित विभिन्न प्रसंग पर आलोचना होईछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार बैठक में खाद्य जोगाण सेवा और स्वास्थ्य बीमा उपरे जीएसटी हार में केतेक संभाव्य परिवर्तन होई पारे बोली सूचना मिलिछि। केतेक द्रव्य उपरे वर्तमान कार्यकारी होउथिबा जीएसटी हार में मध्य परिवर्तन आशा करा जाउछि। बैठक पर अर्थमंत्री सांबादिक सम्मेलन को संबोधन करिवार कार्यसूची रही। जैसलमेर प्रथम थर पर अनुष्ठित होउथिबा एही बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समेत अन्य राज्य और केन्द्रशासित अंचल मुख्यमंत्री और अर्थमंत्री जोग दैछन्ति। सूचनायोग्य जैसलमेर में गतकाली अनुष्ठित प्राक बजेट परामर्श बैठक में जोगदे मुख्यमंत्री शिल्प पर्यटन सहरांचल विकास और भित्तिभूमि पर 2025-26 केन्द्र बजेट में ओडिशा लगी स्वतंत्र सहायता दाबी करथिले। एथिसह राज्य में चालू रहितिबा एवं प्रस्तावित प्रकल्प पर व्ययबराद करने प्रस्ताव देइथिले। मुख्यमंत्री ओडिशा रे शहरीकरण पर्यटन विकास निमंते 10,000 कोटी टंका सहायता पर अनुरोध करथिले। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में मयूरभंज और केन्दुझर जिल्लार बाद पड़ता 11टी ब्लॉक को यह योजन सामिल करने लगी से अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को अनुरोध करथिले। सेहिभଳି राज्य में नूतन शिल्पभित्तिक सहरांचल विकास शिल्प पार्क विद्युत ग्रिड आदि विकास पर मुख्यमंत्री दाबी उपस्थापन करथिले। वर्षा जोगु चाषी को धान क्षयक्षति बाबद सहायता राशि प्रदान कराजिबो बोली समवाय मंत्री प्रदीप बलसामंत कहिसेंति। संगृहीत धान को सुरक्षित रखिबा पई मंडी रे पालर व्यवस्था होईछि। फଳରେ मंडी रे धान ओदा हेबार संभावना कम रही बोली से आशा प्रकाश करिसेंति। किंतु बिलरे रहिथिबा धान वर्षा जोगु गजारे परिणत हेबार आशंका रही और वर्षा छाड़िले मंडी रे धान किणा नहीं परवर्ती पदक्षेप ग्रहण कराजिबो बोली मंत्री श्री बलसामंत सूचना दैछन्ति। बलांगीर सहर पतितपावन एकाडेमी स्कूल रे हीरक जयंती पालित होईछि। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव जोगदे शिक्षा व्यवस्था को गुणात्मक करने को राज्य सरकार विभिन्न पदक्षेप नेउछन्ति बोली कहिछन्ति। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड राज्य में नूतन जातीय शिक्षानीति लागू हेबो बोली उत्सव में कहिछन्ति। नूतन शिक्षानीति प्रणयन पर राज्य में शिक्षार मान वृद्धि पाइबा सह छात्र छात्री बहु परिमाण में उपकृत हेबे बोली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कहिछन्ति। बलांगीर कलेज छक स्थित एक विद्यालयर 29तम वार्षिक उत्सव में गतकाली जोगदे मंत्री डॉक्टर महालिंग कहिछन्ति मातृभाषा रे पाठपढ़ा शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करिबो। एही अवसर में विभिन्न प्रतियोगितार कृति प्रतियोगी को मंत्री पुरस्कार वितरण करथिले। विशिष्ट साहित्यिक सुरेन्द्र महांती आज होउछि पुण्यतिथि। ओडिया भाषा साहित्यर से जड़े अद्वितीय कथाकार। स्वाधीनता पर समाज में बदलुवा स्थिति को नहीं निज लेखनी माध्यम से परिप्रकाश करथिले। ओडिशा साहित्य एकाडेमी केन्द्र साहित्य एकाडेमी सारला पुरस्कार आदि विभिन्न सम्मान रे सुरेन्द्र महांती सम्मानित होइथिले। 1952 मसीह राज्यसभा सदस्य और 1956-1971 मसीह से लोकसभा को निर्वाचित होते। 1990 मसीह आज दिन में से परलोक गमन करते। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पृथक पृथक सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे तांको अम्लान स्मृति प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंति। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। ढेंकानाल जिला वन विभाग पक्षर ट्राप कैमेरा माध्यम कलरापतरिया बाघ गणना कार्य आरंभ होईछि। एथिपाई जिलार विभिन्न संरक्षित जंगल में 40टी ट्राप कैमेरा लगाଯାଇଥିବା बेले एहाकु 50टी को वृद्धि कराजिबाकु पदक्षेप निया जाउछि। वन विभागर आकलन अनुसार हिंदोल रेंजर कंधरा
କନକା ଏବଂ କୋଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ, କାମାକ୍ଷାନଗର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନନ୍ତପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଆଦିରେ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଗଣନାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 13ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା ମାସ 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଚିଲିକାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯୁକ୍ତ ରିଙ୍ଗ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 10ଟି ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଆଶା ରଖିଛି। ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 16 ତାରିଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏନେଇ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। 17 ତାରିଖରେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ସହ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ 18 ତାରିଖରୁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶରୁ 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ 100 ଦିନିଆ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆକାଶବାଣୀକୁ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ 100 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ଏଥିରେ ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବୁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଟିବି ପେସେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି, HIV ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାକୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବୁ। ତା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରି ଯକ୍ଷ୍ମା ଅଛି କି ନାହିଁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବୁ। ଯଦି ଯକ୍ଷ୍ମା ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବୁ ତୁରନ୍ତ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ନିକ୍ଷୟ ପୋଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଯେତେ ଦିନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଶା ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମାବେଶରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଆଶାକର୍ମୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଏବଂ ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତିକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁରଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 108.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ। ଏଥିପାଇଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ମୋଷ୍ଟଲି ରହିବ। ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବି ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ଷା ମୋଷ୍ଟଲି ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା କମିବ। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ପାଇଁକା ଆଜି ବି ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କହିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଗଣନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜାରି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।